Next topic is 555 timer as a Smith trigger. Smith trigger converts an irregular shaped waveform to a square wave. The output of a Smith trigger is a square wave where the input is a sine wave. Here input is a sine wave where at the output we obtain a square wave. This circuit is also known as a squaring circuit and also called as regenerative comparator. That means compares the input voltage to two reference voltages and produces an equivalent output. ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ చెప్తా ఇలా అనేది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ది పిన్ డయాగ్రామ్. హియర్ సిక్స్త్ పిన్ ఈజ్ ది థ్రెషోల్డ్, సెకండ్ పిన్ ఈజ్ ది ట్రిగ్గర్. దీస్ టూ ఆర్ టైడ్ టుగెదర్ అండ్ గివింగ్ ఏ వోల్టేజ్ ఆఫ్ VCC/2. దిస్ ఈజ్ ఏ కెపాసిటర్ that is called as a coupling capacitor. For AC analysis ఏమైతుందంటే కెపాసిటర్ is short circuit and for DC analysis this capacitor is open circuit. Once ఇది open circuit అయినప్పుడు voltage here is equals to the point V2 is equals to total voltage into same resistance by sum of the resistance. Suppose if we consider these two as same, then this gives voltage V2 is equal to VCC/2 కదా. That means here the voltage is equals to VCC/2. When DC analysis is used, capacitor మాత్రం షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే here input we are giving a AC signal, therefore this capacitor is short circuited because AC or sinusoidal input signal is applied. Then that VCC/2 is applied at the threshold pin and at the trigger pin. Therefore voltage at the second pin, voltage at the trigger pin is equals to VCC/2 plus input voltage V in. ఇనీషియల్గా ఏమో ఓన్లీ VCC/2, బట్ మనం DC అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు దీనికి సమ్ ఇన్పుట్ యాడ్ అవ్వడం వల్ల ప్లస్ V in. This is the voltage waveform of the VCC/2 plus VI. That means voltage at the second pin and sixth pin. VCC/2 means this is VCC. Its half value on the VCC/2, that means somewhere 2.5. Next here VI is the sinusoidal signal, therefore this is a sinusoidal signal. Both are superimposed and gives the voltage at the second pin and the sixth pin. ఇనిషియల్గా కేసులో ఏంటి, వెన్ కెపాసిటర్ ఈజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అన్నప్పుడు V2కి V6కి వోల్టేజ్ VCC/2 వచ్చింది. నెక్స్ట్ వెన్ కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అన్నప్పుడు ఇది వచ్చింది. ఫస్ట్ ఈ కేసు అప్లై చేసి చూద్దాం వోల్టేజ్ ఎట్ ద సెకండ్ పిన్ అండ్ ద సిక్స్త్ పిన్. నెక్స్ట్ ఇది అప్లై చేసి చూద్దాం. 4th and 8th are connected to supply VCC. Pins 2nd and 6th are tied together and input is given to this common point through capacitor C. This common point is supplied with the external bias voltage of VCC/2 with the help of a voltage divider circuit formed by resistors R1 and R2. V2 is equals to VCC into R1 by R1 plus R2. This is the voltage divider circuit formula. Internal comparators are tied together. Comparators. Next, this is fixed value 2/3 VCC. Next, this is the threshold pin. This is the upper comparator. Next, this is the lower comparator. To the plus terminal we apply the 1/3 VCC. To the negative terminal we apply trigger value. ఒక సెంటెన్స్ చూసాం ఏంటి, రీజనరేటివ్ కంపారేటర్ కంపేర్స్ ది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ టు టూ రెఫరెన్స్ వోల్టేజెస్. ఇక్కడ 2/3 VCC ఒక రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్, ఇక్కడ 1/3 VCC ఇంకో రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్. ఈ రెండింటికి మనం ఏం అప్లై చేస్తున్నాము, సేమ్ వోల్టేజ్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకున్నాము VCC/2 కదా. ఫ్రమ్ ది వోల్టేజ్ డివైడర్ సర్క్యూట్ అప్లైడ్ యాజ్ కామన్ టు దిస్ ట్రిగ్గర్ పిన్ అండ్ థ్రెషోల్డ్ పిన్. బై ది ఆపరేషన్ వి అప్టైన్డ్ ది అవుట్పుట్. ఆ సెంటెన్స్ ఇక్కడ రాసాము. ఎక్స్టర్నల్ బయాస్ వోల్టేజ్ ఎంత అప్లై చేస్తాం ఇనీషియల్గా VCC/2. దట్ మీన్స్ వెన్ కెపాసిటర్ ఈజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయినప్పుడు మనకు VCC/2 అనేది వచ్చింది. దట్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఎట్ ద సిక్స్త్ పిన్ అండ్ సెకండ్ పిన్. నౌ V1 మైనస్ V2 కదా. దట్ మీన్స్ 1/2 మైనస్ 2/3 వేస్తే వి అప్టైన్ నెగిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ లాజిక్ 0. నెక్స్ట్ 1/3 మైనస్ 1/2 వేసాం, అప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో 0. Here S is equal to 0, R is equal to 0 means no change in the output. ఇక్కడ కెపాసిటర్ అనేది ఓపెన్ సర్క్యూట్. ఇప్పుడు కెపాసిటర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయితే మనకి ఏమొచ్చింది, ఇదే కదా వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ది DC signal VCC/2 ఈ మిడిల్ లైన్. Now
This is superimposed with the AC signal. Then we obtained VI plus VCC by 2 కదా. ఇక్కడ పైన ఉన్న పాయింట్స్ ఏమవుతాయి, అప్పర్ థ్రెషోల్డే కదా. ఇక్కడ కింద ఉన్నవి లోయర్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూస్ అవుతాయి. ఇక్కడ అప్పర్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ ఆర్ హై థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2/3 VCC అని తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ లో థ్రెషోల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యాజ్ ఇది పాజిటివ్ కాబట్టి ప్లస్ VTH, ఇది నెగిటివ్ వాల్యూస్ కాబట్టి నెగిటివ్, మైనస్ VTL ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 VCC. ఇక్కడ 2 థ్రెషోల్డ్ ఉన్నాయి, అప్పర్ లోయర్ ఆర్ హయ్యర్ లోయర్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వెన్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ యాడెడ్ టు అప్పర్ థ్రెషోల్డ్, అంటే ఓన్లీ మనము అప్పర్ సైకిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు VCC/2 ప్లస్ VI షుడ్ బీ గ్రేటర్ దెన్ 2/3 VCC, అంటే దీనికన్నా ఎబోవ్ వెళ్ళినప్పుడు, ఇలా దీనికన్నా ఎబోవ్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ ఫర్ కామన్ V2 అండ్ V6 పిన్స్. నౌ వీఆర్ మేకింగ్ ది V6 అబౌవ్ 2/3 VCC కాబట్టి హియర్ V6 is equal to VCC/2 plus VI should be greater than 2/3 VCC, whereas this voltage is fixed, that is 2/3 VCC. This voltage also fixed, that is 1/3 VCC. ఇప్పుడు instead of VCC/2 we are taking greater than 2/3 VCC, greater than 2/3 VCC. This is 6th pin, this is 2nd pin. Voltage greater than 2/3 VCC అంటే somewhere VCC అనుకున్నప్పుడు VCC minus 2/3 అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి then it is treated as logic 1. This is the upper comparator. Next, this is 1/3, this is VCC. That means 1/3 minus 1 means minus 2/3 and negative value means logic 0 laga తీసుకున్నాం. When S is equal to 0, R is equals to 1. That means output is equals to 0 కదా. Then Q bar is equals to 1. This threshold value or this is the external input గా మనం ఇచ్చేది. These are fixed, 2/3 and 1/3 are fixed, whereas this VCC/2 plus VI that is greater than 2/3 VCC is the external input which is greater than this 2/3 VCC. ఆ కేసులో మాత్రమే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే హియర్ Q bar is equal to 1. When it is passed through a inverter then its complement is equal to 0 కదా. That means at the output voltage at pin 3 we obtain the value 0. That means the flip-flop is reset. Next case ఏం తీసుకుంటాము, when we take the lower threshold, that means 1/3 VCC కన్నా బిలో వెళ్ళినప్పుడు, అంతే కదా. దిస్ ఈజ్ 1/3 VCC, దానికన్నా బిలో వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఈ రీజియన్లో ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ కేసులోనేమో ఈ రీజియన్ చూసాము, ఇక్కడ ఏమవుతుందని, ఇప్పుడేమో ఈ కేసులో చూస్తాం. నెక్స్ట్ వెన్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఈజ్ యాడెడ్ టు లోయర్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ, దట్ మీన్స్ this VCC/2 plus VI less than 1/3 VCC అయినప్పుడు at the 6th pin and at the 2nd pin. Here also VCC/2 plus VI is less than 1/3 VCC అయినప్పుడు అగైన్ V1 minus V2. హియర్ 1/3 VCC కన్నా తక్కువ అంటే సమ్వేర్ 0 అనుకున్నప్పుడు 0 minus 2/3 మీన్స్ నెగిటివ్ వాల్యూ కాబట్టి 0. హియర్ 0 అనుకుంటే 1/3 minus 0 అంటే 1/3 కదా పాజిటివ్ వాల్యూ. దట్ మీన్స్ S ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే దెన్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. Q bar ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమైంది 0 కదా. వెన్ ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ త్రూ ఏ ఇన్వర్టర్, దట్ మీన్స్ ఇట్స్ కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కదా. దట్ మీన్స్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈజ్ సెట్. దట్ మీన్స్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, దట్ ఈజ్ లాజిక్ హై. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, ట్రిగ్గర్ ఇన్పుట్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్ is less than 1/3 VCC. That means lower comparator is high. ఇక్కడ చూసామంటే అప్పర్ కంపరేటర్ ఈస్ హై. కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ పిన్ 6th పిన్ రెండు చేద్దాం. ఫస్ట్ కేసులో ఏం చేస్తాము, 2/3 VCC కన్నా అబోవ్ వెళ్ళినప్పుడు దిస్ ఈజ్ 2/3 VCC, దిస్ ఈజ్ 1/3 VCC. 2/3 VCC కన్నా బియాండ్ వెళ్ళినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది 0 కదా. దట్ మీన్స్ అబోవ్ దిస్ పాయింట్ వెళ్ళినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది 0 అయింది. నెక్స్ట్ దీనికన్నా బిలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఈ కండిషన్ కదా, దెర్ ఫోర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది 1 కదా. దెర్ ఫోర్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. నెక్స్ట్ అగైన్ 1/3 కన్నా బిలో వెళ్ళినప్పుడు 1/3 VCC కన్నా బియాండ్ వెళ్ళినప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది 1 కదా. దట్ మీన్స్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. నెక్స్ట్ 2/3 VCC కన్నా బియాండ్ వెళ్ళినప్పుడు 2/3 VCC కన్నా బియాండ్ వెళ్ళినప్పుడు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది 0 కదా. దెర్ ఫోర్ 0. నెక్స్ట్ అగైన్ 1/3 VCC కన్నా బిలో వెళ్ళినప్పుడు
1/3 VCC కన్నా బిలో వెళ్ళినప్పుడు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ హై. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ హై. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ 2/3 VCC ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, దట్ మెనీ టైమ్స్ అవుట్పుట్ ఈజ్ చేంజింగ్. ఇక్కడ 2/3 VCC వచ్చిందంటే 1 నుంచి లోకి వెళ్ళింది. అగైన్ మళ్ళీ 2/3 VCC వచ్చిందంటే అంటే దానికన్నా బియాండ్ వెళ్ళినప్పుడు 1 నుండి 0కి వెళ్తుంది. దట్ మెనీ టైమ్స్ అవుట్పుట్ అనేది 1 నుండి 0 స్టేట్కి చేంజ్ అవుతుంది. స్మిత్ ట్రిగ్గర్ ఈజ్ ఎ సర్క్యూట్ దట్ ప్రొవైడ్స్ 2 levels ఆఫ్ థ్రెషోల్డ్ ఫర్ రైజింగ్ అండ్ ఫాలింగ్ ఎడ్జెస్. 2/3 VCC కన్నా ఎబోవ్ వెళ్ళినప్పుడు, 1/3 VCC కన్నా బిలో వెళ్ళినప్పుడు. దీనికన్నా ఎబోవ్ వెళ్ళినప్పుడు ఫాల్ అవుతుంది, దీనికన్నా బిలో వెళ్ళినప్పుడు రైజ్ అవుతుంది. ఈ సిగ్నల్కి ఫాలింగ్ అండ్ రైజింగ్ ఎడ్జెస్ వస్తున్నాయి. బేస్డ్ ఆన్ విచ్ అవుట్పుట్ సిగ్నల్స్ ఆర్ జనరేటెడ్.